Today I'd like to introduce True Parents with the introduction that we had when we were able to attend True Parents at the Cheonjeonggung Palace on this occasion in Korea. Beloved elders, leaders, and brothers and sisters, I'm deeply grateful to be given the great honor of introducing the True Parents on the occasion of the convention to proclaim the substantiated word on the basis of the establishment of the True Parents of heaven, earth, and humankind, which is being bestowed upon all humanity at this place in the presence of God and True Parents of heaven and earth and humankind and all of the spirit world mobilized on this 13th day of the 6th month by the heavenly calendar. Ladies and gentlemen, our eternal True Parents life course has been one of the Messiah, the True Parents, the King of Kings. God has sent the True Parents as his true Son, and thus he has walked the path as the Messiah and the True Parent and King of Kings for the purpose of bringing salvation to humanity and to liberate God. Alone, True Father presided over the providence during the Messiah's course, which lasted from his birth in 1920 to the Holy Wedding in 1960. From the Holy Wedding in 1960 to the year 2000, True Father and True Mother walked this path together, establishing the True Family substantially according to God's will and paving the way to save humankind and the world. Since the coronation ceremony for the kingship of God in 2001, God has manifested himself through True Parents and governed both the earth and the spirit world as the King of Kings of all humankind. In this way, True Parents' life course has been one of inheriting the true love of God, perfecting that true love and bequeathing it to humankind. True Parents' true love has resulted in the grace of the 7 deaths and resurrections and completion of the 8 stages of perfection. And consequently, the following blessings have been bestowed upon mankind. First, True Parents discovered the truth of God and his heart and proclaimed it to us. God has been with True Parents since their birth and has revealed this truth in a way that human beings can understand during this hour. The core of this truth was bequeathed to us, and it can be found in the statements that God and humankind are in a parent-child relationship and that true love passes through the shortest distance. On February 7, 2010, True Parents offered the 8 great textbooks and teaching materials to heaven and bequeathed them to humankind. Second, True Father perfected the spouse with True Mother, perfected the course of the truth spouse with True Mother. True Father, who came as the Messiah, could only give birth to children of his direct lineage, blessed children after becoming the True Parent through the Holy Wedding. After the Holy Wedding in 1960, True Mother walked the path to become one with True Father through a life of absolute faith, absolute love, and absolute obedience to God. God is the source and root of all existence, and he is the spiritual parent, the incorporeal parent, and the vertical parent. And as such, he is the cosmic parent. True Parents are the substantial manifestation of this original essence. And as the physical parents, the corporeal parents, and the horizontal parents, they are the parents of heaven and earth. God and True Parents have become the parents of heaven, earth, and humankind as the original being that unites the spiritual and physical parents, incorporeal and corporeal parents, and vertical and horizontal parents. Third, True Parents have liberated and brought complete freedom to God. Through the coronation ceremony for the kingship of God, they have liberated God and completely released him from the confinement in which Satan created through the fall of the first ancestors. Through the coronation of the authority of the liberation of God, the King of Kings, God is now able to directly govern the heavens and the earth as the King of Kings. Fourth, True Parents have guided people on earth and in the spirit world onto the path to completion of God's will. The coronation, golden anniversary, and Seonghwa Festival, or Ascension Festival, on the basis of the establishment of the Able Yuen was held, bestowing the grace of blessing through 3 stages. The coronation held on the basis
of establishing the Able UN was a blessing for the rebirth, allowing people to be reborn individually. The golden anniversary was a blessing for resurrection, allowing people to be reborn on the family level. And the Seonghwa Ascension Festival is a blessing for eternal life, allowing people to be reborn on the world level. This is an expression of True Parents' infinite love, saving all people in both the spirit world and on the earth, and taking them back home. The convention to proclaim the substantiated word on the basis of the establishment of the true parents of heaven, earth, and humankind serves to offer and proclaim the era of God's full transcendence, full immanence, full authority, and omnipotence upon the standard of perfection, completion, and conclusion. More than anything else, through this convention, we must come to understand True Parents' value. We must truly realize what kind of people True Parents are. We must understand that they have come to fulfill an extraordinary mission. We must view the True Parents of heaven and earth and humankind, who are the Lord and Savior at the second advent, not through our physical eyes, but through our spiritual eyes. Brothers and sisters, it is now time that I ask you to now rise to your feet, and let us now all give a warm and resounding round of applause, offering glory to heaven and earth, and welcoming our beloved True Parents onto the stage. Let's give it up for God and True Parents of humankind and earth and heaven. Father and Mother Moon, the Reverend Sun Myung Moon. True Parents of humankind, heaven and earth. 감사합니다. Be seated, please. Thank you very much. 많은 사람이 이렇게 모이는데 얼굴들을 분간할 수 없는 것이 미안합니다. 거리도 멀고 다르기 때문에 여기 나온 사람 한 사람 얼굴들은 여러분이 집중해 보니까 생김이 어떤 생김 안팎으로 다 관찰할 수 있고 충분한 환경으로 보고 있습니다. 잘 봐주길 바라요. 미남이요, 추남이요? 이야, 나 미남 싫어. 박수하고 찬양은 너무 많이 들어서 귀가 멍멍할 때 많으니까 큰 소리 말고 조용조용히 시간을 지내면 좋겠어요. 내가 단상에 서면 인사도 할 줄 모르고 시간도 지킬 수 모르는 기록을 갖고 이상한 사람입니다. 그렇지만 오늘은 특별히 약속해 주는 사람도 많고 부탁하는 사람도 많기 때문에 원고 이에는 말 한마디도 하지 말는 수많은 명령을 듣고 왔기 때문에 오늘만은 영계나 육계도 진짜 약속을 지킬 수 있는 날이 됐으면 비는 사람도 많기 때문에 여러분이 염려하지 않을 알겠어요? 그리고 여기에 모인 사람들이 장난꾸러기든가 구경이 와서 온 사람이 아닙니다. 생각가 되면 누구보다 생각하고 세상이 넓고 크다 하더라도 그 가운데 자기 이름을 빼놓으면 안 되겠다고 자만할 수 있는 패들이 패하게 되면 좋지 않은데 패들이 무엇이니까? 나도 나이 많았고 여러분 나이 많아 따라오는데 내 나이를 타고 넘은 사람이 많지 않은 것이 걱정거리인데 여기에 나보다 남은 90 이상 사람이 오셨으면 상을 주고 싶은데 몇 명이나 되는데 한번 손 들어보시지요. 없네, 없어. 그러면 이제 약속을 할. 내 할아버지 중에 할아버지구만 이만한 말에 누구한테 말도 함부로 해야 하는데 신뢰가 되지 않고 또 외국에 수많은 강연대 도상에 훈련된 능숙한 웅변가랜도 소문났습니다. 그러니까
작게 크게 보든지 좋으니까 마음대로 하시고 시간만 잘 지켜 좋은 사람 있으면은 하나님이여 형별을 면해 주시옵소서. 내가 제일 싫어하니까. 저 뒤에 있는 사람 젊은 사람들 좋은 양말이 있지 않은지 모르겠어요. 자, 똑똑히 이 얼굴 보는 할아버지가 90이 넘었지만 30대 젊은 사람 앞에 지지 않을 수 있는 용기 용명을 중심에서 출발할 수 있는 이 시간을 기억해 주시길 바라겠어요. 자, 천지인 참으모 정착. 이게 얼마나 천지인 참으모 정착. 천지 가운데 사람만 들어가게 되면 이 모든 것 다 사람이 되면 모든 무너집니다. 천지인 참부모 정착이야. 안착이 아닙니다. 어디든지 안착할 수 있는 환경을 초월하는 것을 말하는데 실체 말씀 선표돼요. 말씀이 먼저이야 실체가 먼저이야. 여기가 많은 말씀을 했습니다. 아마 여러분들 일생 동안 그 말씀을 탐사 총평하기는 아무리 머리가 좋다도 힘들 정도의 말씀을 많이 해요. 그 말씀한 주체 양반이 나밖에 없기 때문에 말씀 실체가 아니고 실체! 말씀 대회라는 엄청난 선포대회입니다. 이 대회가 내 일생의 마지막 대회가 되고 나도 영계가 되면 아들, 딸이 기다리는 여러 아들딸이 있고 그 아들딸은 영계 신부는 땅에 얼굴 오래 살고 싶은 게 없어요. 그러니까 간단히 해서 늙은 양반은 빨리 가도 좋습니다. 마음으로 추가하면 감사로 환영할 수 있는 마음을 갖고 출발합니다. 참부모님 말씀 천진 참부모 정착 실체 말씀 선포대회 천기월년 2월 천력 6월 13일 2010년 7월 24일 맨해튼 센터. 존경하는 세계 각국의 지도자 그리고 내외 기빈 여러분, 보통 사람입니다. 나도 보통 사람 이름이 고약하리만큼 많이 갖고 있는데 그 사람이 존경하는 세계 각국의 지도자 평면 수준 이상이 되는 말입니다. 존경하는 세계 각국의 지도자 그리고 내외의 귀빈 여러분, 공사 담당하심에도 불구하고 오늘 이 섭리적 천진 참부모 정착 실체 말씀 선포 대회에 참석하여 주시네. 저희 참부모 참가정과 대한민국과 축복받은 세계 시구의 이름으로 환영하며 감사를 드립니다. 금년에만도 세계 120개 요국, 20개 요국의 최고 지도자들 수천 명이 본인 부부의 근음식과 대관식 그리고 새로운 유엔 빌딩에서의 승화 축제 행사를 빛내주기 위해 만장의 성화를 이루어 주셨습니다. 다시 한번 대한민국 백성 모두와 전 인류의 이름으로 감사를 올리는 바입니다. 감사합니다. 여러분, 본인 벌써 수개월 전에 만 90세 생신을 축하하고 이제 백서를 향한 바쁜 섭리의 발걸음을 내딛고 있습니다. 세속적인 관점에서 본 평균 수명의 기준을 훨씬 넘어 장수하고 있습니다. 우리 부모는 또 금원의 해를 맞아 이렇게 세계적인 규모의 추가 연도 베풀고 있습니다. 섭리적인 관점에서 보면 금년은 단순한 금원의 해만이 아니요 희년입니다. 희년의 말, 희년 50주 희년은
죄 있는 모든 노인이 누구나 전부 다 죄 없이 해방하는 그 hin원입니다. 자식도 14명을 두어 그중 5명이나 하버드 대학교를 졸업시켰고 40여 명이나 되는 선자들 중에서도 여러 명이 벌써 하버드에서 공부를 하고 있습니다. 세계 194개국에서 수백만 명의 선남선자들이 본문 부부를 평화의 왕 참부모로 모시며 받들고 있습니다. 여러분은 참가거든 박수하시라고. 감사해요. 우리 부부가 일생 동안 세계 평화를 위해 창설하고 운영에 나온 세계적인 규모의 조직과 기구들도 수백에 이르고 있습니다. 종교, 사회, 문화, 교육, 체육, 언론 등 많은 분야에 천문학적인 투자를 했고 인류 구원과 평화 정리를 위해 성공리에 발전시켜 나가고 있습니다. 이만하면 한겨나라로 만인의 축복 속에 자신의 삶을 되돌아보며 흐뭇하게 여성을 즐길 자격이 있다고들 칭찬할 것입니다. 모든 짐을 다 내어놓고 이제 마음껏 90생의 성을 자랑하며 살라고들 할 것입니다. 그러나 우리의 부부의 생애는 세속적인 눈으로 보는 그런 차원의 삶이 아닙니다. 인류의 종적 참부모 대신 하나님의 짐을 받고 실체 참부모의 사명을 완수해야만 하는 우리 부부는 이제 실체 천일국 완성까지의 마지막 3년을 남겨놓고 그 어느 때보다도 심각한 나라를 살아가고 있습니다. 여러분도 같이 잘 나가자고요. 하나님 앞에 박수 한번 해올리지요. 90평생을 바쳐 살아온 본인의 생애는 오직 천주의 참으로 되시는 하나님을 해방시켜 부모의 자리를 다시 찾아드리고 사망권에서 허덕이는 인류를 구해 하나님의 품으로 되돌려 드리는 것이었습니다. 이 뜻을 위해 본인은 홀로 만란을 뚫고 승리하며 부모 잃은 고아의 신세로 덜나가버린 무지몽만 인류를 이끌고 이 세계 구원의 길을 걸어왔습니다. 인류 초상의 타락으로 인해 거짓 혈통을 전수받은 인류는 그 누구를 막론하고 사탄의 굴레를 벗어나지 못한 채 지금도 두문 속에 헤매고 있지 않습니까? 65억 인류를 이끌고 지상 천국 창건의 길을 걸어가는 우리의 부부의 삶이 어찌 심각하지 않을 수 있겠습니까? 감사합니다. 여러분, 저 위에 앉은 여러분, 하나님은 인간을 당신의 자식으로 창조하셨습니다. 절대 유일 불변 영원의 본체이신 하나님께서 당신의 사랑을 혼으로 부르뇨. 여기에 이것이 문제됩니다. 혼으로 부르뇨. 지은 인간 역시 타락이 없었다면 하나님과 같은 기준까지 완성하여 절대 신앙, 절대 사랑, 절대 복종의 도리를 다하여 영생하게 되어 있는 것입니다. 그러나 불행하게도 인류는 타락에 후회되어 살아가고 있습니다. 따라서 인간은 누구를 막론하고 참 부모님을 통해 중생, 부활, 영생의 3단계 축복을 거쳐
태어나야만이 완성의 삶을 위할 수 있게 되는 것입니다. 다시 말해서 중생은 개인적 기준의 거듭남이요, 부활은 가정과 국가적 기준의 거듭남이요, 영생은 세계적 기준에서 전 인류와 함께 완성하여 평화의 왕 참 부모님을 모시고 지상 천상 천국을 이루어 하나님의 조국에서 영생하는 것을 뜻합니다. 뜻 안 내니까 아직까지 여러분 그 자리에 들어가 있잖아요. 문청전을 넘어갔더라도 여러분 남긴 생애가 기다리고 있다는 말입니다. 뜻합니다. 그리고 영계에 가 있는 여러분의 조상들까지도 무형으로 임재하시는 하나님의 실체로서, 무형으로 임재하시는 하나님의 실체로서 만생만사를 실체에 주관하고 계시는 참부모의 때를 맞이하여 이제 지상에 재림하여 중생부활 영생의 3단계 축복을 거치고 참부모님의 번체름 교육, 즉 절대 성교육을 거쳐야만 번연의 승화권에 진입하여 천일국 시민의 자격을 확보할 수 있게 되는 것입니다. 누구도 다 모르는데 똑똑히 알아차려야 되겠습니다. 우리 개가인의 성을 놓고 봐도 3단계의 삶을 쉽게 알 수 있습니다. 인간은 누구나 먼저 하나님의 은총과 부모의 사랑으로 생명의 인태함을 받아 10개월이라는 길고도 짧은 기간을 어머니의 복중에서 보내게 됩니다. 이식 수준이 어느 정도이건 우리는 복중 10개월 기간을 예외 없이 고치게 됩니다. 본 밥통 속보다도 좁은 공간이라 할지라도 그 속에서 우리의 삶은 우주 공급보다도 더 큰 첫 단계의 삶을 맛보게 되는 것입니다. 제2단계인 지상의 삶으로의 태어남은 어떻습니까? 미지의 세계를 향한 여러 태아의 몸부림을 우리가 어찌 필설로 다 모세할 수 있겠습니까? 보다 크고 넓은 세계, 복중 세계에서는 상상도 못한 새로운 차원의 세계를 향해 출발하는 새 생명의 고고한 외침은 100년 대세계를 약속받는 새로운 시간과 공간으로서의 축복이요 환희입니다. 오늘 여러분 모든 이 제2단계에서의 삶을 축복받아 살고 있습니다. 10개월이라는 시간이 100년으로 늘어났을 뿐 우리에게는 아직 가야 할 길이 남아있다는 것을 잊지 마십시오. 태중에서의 이식구조는 다 잊어버리고 보다 높은 의식의 보다 넓은 공간에 마음껏 생을 즐기고 있다고들 생각할지 모르지만 여러분에게는 영생을 향한 마지막 단계가 더 남아있다는 것입니다. 그건 미지의 세계, 누구도 손대지 못해 있다는 것입니다. 어떻게 할까요? 자신 있어요? 이 세계를 누가 해체하고 누가 안내할 것이냐? 큰 인류의 숙제에 하나님도 완성 못한 큰 과제의 숙제에 한 문턱으로 남아있는 것을 알아야만 되겠어요. 제3단계는 바로 우리가 완성하여 들어갈 살리영생의 세계, 즉 영계입니다. 타락의 후행 인간으로서는 상상도 할 수 없는 미지의 세계입니다. 시공을 초월하여 사는 세계입니다. 복중의 태아가 지상계를 상상도 할 수 없었던 것처럼 지상계에서의
공기를 호흡하고 사는 육심을 선 인간으로서는 영린체로 태어나 참 사랑을 호흡하며 사는 영의 삶을 쉽게 이해할 수 없다는 것입니다. 여러분, 죽음이 임박하면 인간은 두려움에 떨게 됩니다. 공포를 느끼게 됩니다. 그것은 죽음이 무엇을 의미하는지 모르기 때문입니다. 그 중요한 문제입니다. 불행하게도 인류 역사가 6천년 기간을 거쳐오면서도 그 누구 한 사람이 죽음에 대한 진실을 밝혀 가르쳐 준 사람 한 사람도 없었습니다. 그러나 이제 역사의 종말기가 되어 인류의 참부모께서 비로소 그 천비를 밝혀주신 것입니다. 이야, 대단한 일인데, 여러분, 세상에는 새로운 행복의 천국이 하나님을 중심 삼고 이루어질 수 있는 자유세계의 방문이 가까운 것을 생각해 두는 것도 좋을 것입니다. 알겠어요? 알겠나 모르겠나 이 사람들아? 모레 뉴욕에 와서, 뉴욕이라는 것이 니티나무에 돌판 그 섬을 말합니다. 니티나무 뉴욕이라는 게 그래요. 말기보다 인류의 참부모께서 비로소 그 천비를 밝혀주신 것입니다. 여러분, 죽음이란 단어는 신성한 말입니다. 이것도 무슨 말이야? 슬픔과 고통의 대명사가 아닙니다. 그래서 참부모님께서 그 단어를 승화로 고쳐 발표했습니다. 내가 그런 특권인지 모르죠. 발표했습니다. 지상계의 산물을 꽃피우고 열매에 맺어 알곡을 품고 환희와 승리의 세계로 들어가는 때가 영계 입문의 순간입니다. 기뻐해야 할 순간입니다. 마음껏 추가하고 전성해 주어야 할 때입니다. 슬픔의 눈물이 아닌 기쁨의 눈물을 흘리고 흘러주어야 할 때입니다. 숭화스계랑처럼 성스럽고 숭고한 의식입니다. 하나님의 품으로 돌아가 모시고 영생을 즐기러 가는 첫걸음이기 때문입니다. 새 색시가 시집가는 그 순간보다도 더 가슴 떨리고 흥분해야 할 때인 것입니다. 안 그래요? 조용히 자기 몸마음이 하나 돼가지고 하나를 땅빼 비밀리에 악수라도 한번 해보지요. 박수라도 한번 해보지요. 귀중한 약속의 포가 되기를 벽을 바라는 박수로서 받아주시면 고맙겠습니다. 이처럼 귀한 영생으로의 문을 열어주기 위해 보는 지난 3월 18일 뉴욕의 유엔 본부에서 최근의 영민한 세계적인 평화 지도들에게 승화식을 베풀어 주었습니다. 일찍이 한국 정전 때 본인이 수감되어 있었던 흥남 감옥을 폭파하여 본인의 생물을 구해주기도 했던 알렉산더 헤이그 전 미국 국민장관을 위시하여 노벨 평화상을 수상한 한국의 김대중 전 대통령, 최근 발생한 하이티라고 하는데 하이티라고도 어느 게 모르겠어요. 하이티의 대지진 참사로 순직한 헤디 아나비 유엔 봉사단 단장과 대원 100여 명, 평화의 대통령으로 세계에 널리 알려진 코스타리카의 전직 대통령 카라조, 불구의 몸으로 인구 2억 있는 대구 인도네시아를 위해 생의 몸을 바쳐 헌신했던 화이트 전 대통령, 고르바초프 전 소련 대통령과 레닌 전 미국 대통령의 만남을 추진하여 냉전 정세에 함께 공을 세운 전
이슬랜드 총리 헤맨손, 이슬람권의 대표적 서각으로 존경받던 세네갈의 하센 시세, 10억 인도인들에게 화합과 평화의 대사로 칭찬받던 싱비 대사가 그들입니다. 그 외에도 최근 한국에서는 천안한 침몰로 인해 장병들이 46명의 절제 천사했습니다. 본인부는 지난 4월 한국 주요 도시 순회 강령을 통해 그 억울한 희생 장병들을 위해 승화 축복의 은사를 베풀어 주었으며, 그 외에도 미국 라스베가스의 대회에서는 일본 역사상 가장 마지막 쇼군으로의 17세기에 벌써 일본 열대를 통일했던 도쿠가와 이에야스의 11대 선 닥터 레이코의 승화 축복을 베풀어 주기도 했습니다. 그분은 평생 베푸는 삶을 살다가 최근에 승화한 라스베가스 출신의 여의성으로 한국과 일본, 미국, 더 나아가서는 세계 평화 현실을 위해 정치, 경제 등 제반 문제들을 해결하는데 큰 역할을 했던 분위기에 이렇게 거룩한 승화 축복 대회에 참여시킨 것입니다. 지도자 여러분, 그러나 이제 열간 그분들의 생애에 비록 이기주의와 박애주의에 입각한 위대한 삶이었다 할지라도 인류 조상의 타락으로 인해 하나님과의 부자지 관계가 절단된 현 세계에서는 참부모님의 결혼 축복과 승화 축복이 없이는 영생의 그 세계를 보장받을 수 없다는 것을 명심하십시오. 누가? 나와 여러분. 그 말입니다. 명심하십시오. 여러분, 지금 이 새로운 하늘의 전력을 선포한 시대입니다. 심각한 시대입니다. 60억 인류의 영생을 책임질 철의를 갖고 오신 인류의 참부모님이 가르침을 따르지 않고는 살 길이 없는 때가 왔습니다. 한 길밖에 없다는 거예요. 점을 쳐봐요. 때가 왔습니다. 여러분 모두는 참부모님의 이름을 만천하에 드러내놓고 자랑하고 찬양해야 할 때입니다. 참부모님께서 출현한 한민족의 전통과 정신을 승화하고 전수받아 하늘의 전통을 성립한 유엔과 25인류가 하나가 되어 세계의 평화를 정착해야 할 때가 왔습니다. 이게 노름놀이가 아니지. 맞습니다. 여러분은 이제 철력의 출발과 더불어 거룩한 천국 백성의 이름을 전수해 주는 기치를 높이고 하나님의 해방과 인류의 구원을 추구하는 성스러운 이 시기, 바로 승화 축복 시기라는 것을 잊지 마시기 바랍니다. 그리하여 참사랑을 뿌리로 한 가정의상을 완성하고 하나님과 인간이 그리고 천상의 영계와 지상의 육계가 완전 일체가 된 태평성대의 세상을 열어가야 할 것입니다. 만국에 빛낼 수 있는 축복과 승화의 열쇠를 주시어 천울국의 전통을 세우게 해주신 하나님과 참부모님께 큰 감사를 올려야 할 것입니다. 이런 귀한 생명을 값없이 우리에게 운치근에 내어주신
하나님 아버지께 우리 모두 감사의 박수를 올리지 않으십니까? 참부문도 여러분 같이 하나님을 모셔야 할 때가 왔다는 말입니다. 그러면 여러분, 그렇다면 오늘 인류가 가야 할 것은 어디에 있습니까? 지금도 세계 도처에서는 전쟁과 질병, 기아, 그리고 자연 화재로 인해 무고한 인명이 매년 수천만 명씩 희생되어 가고 있습니다. 종교, 정치, 교육, 문화, 사상 등 어느 분야를 들어봐도 개인은 물론 집단으로까지 극도의 이기주의 아집의 늪에 빠져 철저하게 문을 닫아 걸고 있습니다. 소통의 문 불통의 세계로 전락해버린 것입니다. 황선조, 여기에 책임지고 나섰지. 잘해보라고. 요 황선조라는 사람 왔으니 앞으로 한국에 관심을 모아가지고 한번 뭐라 없애든가 뒤들어 죽이든가 마음대로 해봐요. 무슨 결과가 가져오나. 결국 인류의 재반 문제는 참부모님 되는 본인의 부가 하늘로부터 인연을 받아 평생, 인연에 가서 집어넣어드려요. 인연을 받아 평생 동안 주착하고 교육해온 하나님의 한가족 사상적 참사랑의 가르침에 의해 해결할 수밖에 없습니다. 이 사상만이 인류에게 평화와 행복을 찾아줄 수 있는 유일한 길이기 때문입니다. 유일한 길이 비밀리에 찾아 간직할 줄 알아야 됩니다. 길이기 때문입니다. 여러분, 오늘 우리가 살고 있는 이 시대는 역사적인 대천주적 혁명기입니다. 하늘 땅의 집이란 말이야. 혁명기입니다. 역사를 바꾸고 영계와 지상계를 하나로 만들어 하나님께서 태초부터 소문하셨던 이상축을 이 세계에 창건하야 하는 대천주적 혁명기입니다. 그 백과사전에 나온 말이에요. 대천주적 혁명기입니다. 더 이상 연기하거나 연장할 시간이 없습니다. 하늘은 벌써 2013년 1월 13일 기원절로 선포해 놓았습니다. 기억하라고요. 이거 잊어버리면 영계 가서 선생님이 물어볼 거라고. 기원절로 선포. 기원절에는 하나님도 못 오는데 문처적이 어떻게 하나님과 의논해가지고 하나님이 내세워주면 할 수 있지요. 그래? 하늘은 벌써 2013년 1월 13일 기원절로 선포해 놓았습니다. 실체적 천일국이 시발이요. 실체적 천일국이 시발이요. 기원이 되는 날이 바로 그 날인 것입니다. 3년도 채 남지 않았습니다. 나도 이거 책임이 크구만. 발표 안 해서 그 발표가 그대로 되면 어떡해요? 미미짱, 회화에서 미미짱. 따라서 인류는 이제 하늘의 명령 앞에 겸허한 자세로 순종해야 할 때입니다. 평화의 왕 되신 하나님의 실체로서 지상에서 섭리를 격론하게 하고 계시는 참부모님의 인도함을 따라 남은 3년간을 전력 투구 사생결단을 해야 할 숙명적인 시간이 우리 앞에 다가왔다는 것입니다. 이미 시작하고 있어요. 영계의 모든 선날들도 총동은 재림하여 여러분보다 한 발 앞서서 뛰고 있습니다. 후손들을 보호하기 위한 저상된 죄를 책임해야 불가피한 일이에요. 여러분이 죽어서
자식이 지옥 가 있으면 부모는 찾아가 만나볼 수 있습니다. 그 말이에요. 여러분, 억구의 시간과 정성을 쏟아부어 당신의 자식으로 창조해 놓은 인간은 타락으로 말미암아 사탄 혈통을 받고 어두움 속으로 숨어버린 그 순간부터 하나님께서 당하신 그 통이 얼마나 큰지 아십니까? 배가 울고 살결이 떨리는 처절한 고통 속에서 수천 수말로를 참고 기다려온 여러분의 아버지가 얼마나 길고 험한한 탕감의 톤네를 거쳐 오셨는지 생각이나 해보았습니까? 이런 불쌍한 아버지를 왜 어느 한순간이라도 눈물을 흘려본 적이 있느냐는 말입니다. 뻔뻔스러운 인류야, 어디로 갈 거야? 회개를 주저하고 있는 망하는 돌짝발을 차버리고 미워가지고 탄탄대로 달려가야 할 마라톤 선수보다 바쁘게 달려야 할 길이 기다린 걸 잊어서는 안 될 거예요. 여러분, 하나님은 신철령한 한민족을 기르며 준비시켜왔습니다. 이스라엘 나라 같은 나라는 하나님 아들 떠보라 국물도 남을 수 없는 아는 하나님은 극동 반대의 한국의 불쌍한 민족을 찾아 이스라엘 대신 온상지로 길러왔다는 사실을 명심하는 것도 보탬이 되는 생애의 숙제가 될 것입니다. 알겠어요? 여러분간 한민족을 그리며 준비시켜 왔습니다. 2000년 전 당신의 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내시고 그를 통해 인류를 다시 구원하려 하셨던 역사는 여러분도 잘 아실 것입니다. 그러나 결과는 너무나 비참하게 끝나고 말았습니다. 이스라엘 민족 자랑 말라고 끝나고 말았습니다. 예수님을 메시아로 받들어 절대신앙, 절대 복종의 길을 가서야 했던 유다에게 지도자들과 이스라엘 민족이 오히려 그를 십자가 길로 내몰고 말하지 않았습니까? 여러분은 문이 거짓말 아닙니다. 알아보라고! 생사의 금식을 할게 단판지 열무지. 민족이 오히려 그런 십자가 길로 내어 몰고 말하지 않았습니까? 그러나 다 이루었다는 비참하지 설명도 할 수 없는 이름도 없는 나라야. 영적 구원의 말 한마디를 남겨놓고 호련히 떠나버린 예수님의 재림은 2000년간의 준비를 거쳐 드디어 이 한반도에서 열매를 맺게 된 것입니다. 열매 맺을까지 비밀리에 누구다? 한반도에서 열매를 맺게 된 것입니다. 한민족은 내로부터 하나님의 조상 중 최상의 조상으로 숭망하며 살아온 천선민족입니다. 오직 한 분이신 만인의 조상 그분을 한 분님 즉 하나님으로 불러 주인으로 모셔왔고 그 밤과 낮의 창조 주로 모셔왔고 따라서 모든 수의 근원도 하나 둘부터 시작했던 것입니다. 이런 하나님이 원초 조상으로 모셔온 민족이기에 한 민족의 정신과 전통 속에는 공생공용 공의 혼이 살아있는 것입니다. 영인체와 혼은 다른 걸 알아야 돼요. 요 혼을 알므로 말미암아 설명의 뿌리를 깨끗이 잡아 가져가지고 하나님의 정당수를 들고 나갈 수 있어요. 혼과 영인체는 달라! 영인체를 발피 말한 문총집, 혼도 설명하는 문총집밖에 없지. 이런 하나님의 원초 조상으로 모신 민족일게 한 민족의 정신과 전통은
공생공용 공의의 혼이 살아있다는 것입니다. 5천년이 넘는 역사를 거쳐오면서도 남의 나라와 민족을 침략하거나 약탈하지 않은 홍익 인간의 맥이 뛰고 있는 선입니다. 그런 맥이 죽지 않았기 때문에 우리 같은 사람 욕먹는 세계의 괴물단지도 나왔다는 걸 알아야 돼요. 선민입니다. 더 나아가 한국의 역사 속에는 인간 삶의 근본 덕목이 되는 혀와 춤과 열의 혼이 살아 숨쉬고 있습니다. 혼과 영린처럼 다른 겁니다. 그것은 문총재님이 밝히는 말이에요. 꽃 같은 철의 나의 자신의 몸을 바다에 던져 늙은 아버지의 눈을 뜨게 해주었던 효녀 심청에 참된 효성이야말로 부모를 섬기고 모시는 한국인들의 효의 기준입니다. 어머니를 모시고 결혼도 안 했기 때문에 어머니의 말을 절대 순종한다는 거예요. 효의 기준입니다. 부군과의 약속을 하늘처럼 받들고 약혼했거든. 생명을 내어놓고 내놓는 자리까지 나아갔던 춘향의 애절한 사랑과 절개는 모든 한국 여성들이 삶의 표대가 되어 있습니다. 자신을 보는 왕과 지도들 앞에서도 백이충고를 목소리를 바쳐 국가 민족을 구한 이순신 장군의 백절불굴의 충성이야말로 한민족의 자랑이며 기계입니다. 영국의 닐슨 장군보다도 유명한 이순신 장군 알아요? 서양 사람들 가리해줄 거라. 이런 순간 전쟁들을 우연히 역사는 나타난 한날 사건들이 아닙니다. 하나님의 민족을 준비하고 그 전통을 위해 메시아를 세우기 위해 기대의 섭리였던 것입니다. 그래야 마침내 한반도의 전기를 타고 인류의 참부모여 만화 왕께서 하늘의 인침을 받고 현현하시게 된 것입니다. 나도 몰라요. 나도 몰라. 그렇게 됐으니 그렇게 돼야지. 내가 피할 길이 없길래 여기서 어느 날 90인 오고 땀을 흘리면서 뉴욕이라는 이 느티나무 섬이에요. 화강나무의 느티나무 섬이야. 천년 만년 살거든. 존경하는 귀빈 여러분, 이제 인류의 갈 길은 확실해졌습니다. 하늘의 참부모를 통해 밝혀주신 D-Day를 앞에 놓고 주저할 것이 무엇이 있겠습니까? 이제 103일밖에 남지 않았습니다. 여러분이 바쁜 장도에는 하늘의 축복이 함께 하실 것입니다. 인류 역사의 힘을 섭리사적 눈으로 살펴보면 시대의 변천은 크게 3단계로 대별됩니다. 첫째는 물정시대. 만물도 정이 있다는 거. 물정시대. 즉 물질, 번외적 물질 선우시대입니다. 그리고 두 번째는 인정시대. 즉 인간이 지식과 감정을 앞세워 세계를 지배해왔던 인간 중심주의 시대입니다. 인간밖에 모르지. 하나님의 땅이 자기들만이 될 줄 알고 있어. 끝이 아닙니다. 그러나 이런 시대는 과도기적 시대입니다. 인간의 타락성을 벗어내고 본연의 모습을 찾아 하나를 아버지로 모시고 통일된 한 가족을 이루어 사는 시대로 진입하는데 거쳐야 할 과정적 시대라는 것입니다. 결혼 축복을 통해 버려요. 결혼 축복을 때 내외 양으로 영육을 들어오면 안팎을 두고 말해요. 여러분들 저 유교 세상은 상중하 좌중우가 되어 있어요. 상중하 우중좌 뒤집어졌어. 시대라는 것입니다.
그런 축복을 통해 내외 양면으로 성별된 토에 절대적인 기준을 세우고 위하는 삶의 길을 가야 할 마지막 단계의 시대가 천정시대입니다. 밝히 가르쳐 천정시대입니다. 즉 하나님의 신정의 회기대 복귀관입니다. 그냥 회해교회 암흑회도 하나로 달아붙어서 이룬다는 거예요. 회기되는 철구시대를 열어가고 있는 때가 오늘 우리가 살고 있는 바로 이 시대라는 것을 명심도 명심하길 바랍니다. 천정시대요. 천정시대 말해봐요. 천정시대 만만세. 하늘나라와 땅의 두 나라의 왕국의 백성의 책임을 하나땅 명심하시기 바랍니다. 전체적 천을그 시대가 펼쳐지면 이 땅 외 영연세, 영계와 연결된 세계 국가를 말합니다. 영계와 연결된 세상 나라, 하나님 머리는 몸뚱이만 하는 세상, 마음도 모르고 동물마도 못함. 영연세 협회가 중심축의 자리에 서서 비로소 만유를 치리하게 될 것입니다. 하나님이 살아가지고 인간 전체 만유를 대표한 가운데 살아 나타나가지고 영계와 육계를 연결하여 실질적인 통일을 완성하고 천리와 천도의 섭리를 경유하게 된다는 뜻입니다. 이런 때가 온다는 거예요. 이 땅에서 세속적인 차원의 선거를 더 이상 볼 수 없게 될 것입니다. 거짓말로 쐐겨 먹는 세상, 사기쳐 먹고 도적질해 먹는 세상 없어질 거예요. 문 총재는 이제 다음 선거 때에 서서히 선거 폐지하고 큰 소리로 외칠 거예요. 그때 동력자가 되고 싶고들은 같이 데려갈 터인데 환영하기를 바라는 사람은 손 들고 박수해요. 감사합니다. 오늘 강연대회 대승을 만세, 하나님 만세, 문총재 만세. 문선명 레브렌문 말 집어치고 만행왕 참부모 둘이 합작한 하나의 주인, 하나의 부부. 그럼 다 되는 거예요. 알겠어요? 목적까지 확실히 이해했으니 그 결과에 대한 선생님의 자서전을 샅샅이 찾아가지고 결론을 지지려 안 될 숙제가 남아지는 제안입니다. 나 죽지 않아. 선거를 대해 이상 볼 수 없게 될 것이며 교차 축복 결혼을 통해 인류는 한 가족이 되어 태평성대를 누리며 평화와 행복을 즐기게 될 것입니다. 태평성대도 어디나 수평세계예요. 그런 날이 이제 우리 눈앞에 다가오고 있다는 것입니다. 그날을 준비하는 일원으로 보내는 금년 2월 14일을 기해 천력의 출발을 만천하에 선포했던 것입니다. 기존의 양록과 음록을 이제 가인과 아벨의 입장에 서서 새로운 섭리를 기록하고 명시하는 천력을 보좌하는 역할을 하게 될 것입니다. 이제 여러분은 참부모님의 가르침을 빼앗으세요. 실천하는 삶을 살아야 할 것입니다. 반대해가지고 안 될 거예요. 선택의 여지가 없습니다. 지금부터 준비하자면 분명히 낙오조가 될 것이기 때문입니다. 7,000m가 넘는 히말라야 산맥을 넘나들며 월동을 하는 제두루미의 용기와 기계를 우리도 배워야 할 것입니다. 브라그이즘이라고 거기에 선생님의 말에 브라그마티즘, 그 말은 그 사탄 세계의 티즘 테스트한 결과 확실한 것을
프라그마티즘. 그것은 태양빛이 3억도 넘는 것을 만들 수 있는 사람의 힘이 생각돼요. 그 원론은 바닷물과 땅이야. 이것이 20년 50년에 이것이 인류의 전부 다 생활 무대에 공급할 수 있게 되면 태평성대의 하나의 지상천국 공중세계 얻었는데 하나님이 기뻐할 수 있는 거주지가 아니될 수 없지 않느냐. 아주 좋다돼요. 여러분, 참부모께서는 벌써 인류를 위한 유언을 준비해 남겼습니다. 일생에 6, 7분이나 생사를 넘나드는 고요 억권을 치르면서도 승리하여 준비한 유언서입니다. 영원한 인류의 교제 교본으로 8종류의 책을 남겼습니다. 본서로 말하면 1,000여 개 넘는 분량입니다. 문선명 선생 말씀, 선집, 원리, 강론, 천성경, 가정맹세, 평화신경, 천국을 여는 문, 참가정, 평화의 주인, 혈통의 주인, 세계의 경전, 이렇게 8종류의 서적입니다. 이 교본들은 여러분이 영계에 들어가서도 읽고 공부해야 할 책들입니다. 죽어보라고. 이것이 사실이라면 어떡할 터야? 똑똑한 젊은 놈들 정신 차리라고. 쏘가 살지 말고. 이렇게 8종류의 서적입니다. 이 교본들은 여러분이 영계에 들어가서 읽고 공부해야 할 책입니다. 땅에서 이루어지지 못할 저 내려가서 이루어야 되거든. 문청제 몰랐다는 곤란할 거야. 뭉천제 말 리브렌 말을 집어치우는 게 만행왕 참부모 영육계가 하나 된 하나의 민족, 하나의 혈족으로서 하나의 나라를 결성지어야 할 번호의 에덴 동산 타락을 없애는 전의 세계로 돌아가는 겁니다. 그래야 해방 천국이 되는 거예요. 이 교본들은 여러분의 영계에 들어가서 읽고 공부해야 할 책들입니다. 결코 인간의 두뇌에서 나온 말이나 가르침이 아닙니다. 하늘이 불쌍한 인류를 구원하기 위해 주신 천도를 가르치는 교제 교본이기 때문입니다. 장난이 아닙니다. 얼마나 심각한 레벨이 생겼던 여러분. 찾아보면 알 거예요. 여러분이 이제 먼저 여러분의 가정에서 가정 위에 열거한 교제의 교본을 중심 삼고 훈독회의 전통을 세워야 할 것입니다. 한 가정 3대가 새날을 시작하면서 먼저 하늘의 말씀을 훈독하고 새로운 마음으로 훈독의 삶을 실천하는 전통을 세우라는 것입니다. 문청이 90이 넘어서 인류에게 부탁하는 겁니다. 지키건 안 지키건 영계 가보라고요. 나도 몰라요. 영계와 육계가 동시에 참부모를 모시고 같은 천도의 말씀을 매일 훈독하는 세상은 만들자는 것입니다. 이렇게 되면 제 아무리 사탄이 여러분의 혈통을 타고 앉아 준동할지라도 훈독회의 전통 앞에서는 설 자리가 없어지는 것입니다. 정오 정착 기준에서 기림자가 없을 때 이거 오니까 해가 이거 오니까 정오 정착적 기준에서 기림자 없는 삶을 살아가는 그런 가정에 하나님의 축복이 내리지 않는다면 어느 누구에 주시겠습니까? 이런 하나님의 가정들이 이 땅 위에 가득할 때 이 죽으승은 자동으로 완패물이 한다 가세 뜻이 완성된 지상천상이 될 것입니다. 지상천상 천국이 될 것입니다. 여러분 본인 일생을 솔직 담백하게 담아 내어놓은 자서전이 작년에 출판되었습니다. 본인은 이 책을 통해 인류를 위한 하늘의 뜻이 어디에 있으며
자식된 우리 인간으로서 걸어야 할 길이 어디에 있는가를 자세하게 보여주고 있습니다. 초부득 3, 8전, 7전 8기의 전형적인 삶입니다. 공식이 되지요. 저는 이 책 또한 훈독 교본 교재에 못지않게 실증적 차원에서 참된 진리의 삶을 보여주는 교본이라고 자신하고 여러분께 권하는 바입니다. 천명을 따라 90평생을 고려한 본인의 삶을 가감없이 담아놓은 이 참사랑의 기록을 다시 한번 정독하시어 큰 깨달음을 받으시기 바랍니다. 죽기 전에 부탁이에요. 큰 깨달음을 한번 다 해결되는 거예요. 정독하시어 큰 깨달음을 받으시기 바랍니다. 정어청착의 삶은 그림자를 만들지 않는 삶이라고 했습니다. 우리 모두가 발광체가 되어 빛을 주는 삶을 산다면 그림자가 살길 틈이 그림자가 생길 틈이 없습니다. 받는 자는 빛을 지는 자입니다. 여러분 모두는 이제 그 빛을 감기 위해 불쌍하고 못난 자의 눈물을 닦아주고 어두울 곳을 밝혀주는 영원한 참사랑의 발광체된 삶을 사시기 바라면 누가? 참부모가, 만왕의 왕이. 누가? 마음대로서는 안 된다고 말이에요. 여러분, 지난 철력 5월 8일 새벽 2시 20분과 5월 15일 새벽 3시 35분 이렇게 양일에 걸쳐 미 라스베가스에서 천주의 하나님이라고, 천주의 지본이라고, 천주의 하나님을 중심 삼은 천진 참부모님의 특별 선포가 있었습니다. 천주에는 밤에 하나님, 낮에 하나님 말이에요. 천주의 하나님을 중심 삼은 천지인 참부모님의 특별 선포가 있었습니다. 그런데 여기에 3시 25분의 삼수는 초부득 3의 삼수를 대표하기도 하며 구약 신약 성약의 삼수를 상징하는 수입니다. 그리고 25분의 25수는 100의 4분의 1을 상징합니다. 이제 참부모님 양의 분께서는 최종 일체를 이루고 어머니하고 아버님 하나 되고 하나의 땅에 하나 되고 더러운 거예요. 마음대로 행동할 수 있는 지성에서 최종 일체를 이루어 완성 완결 완료의 기준에서 그 위에 있어서 전체 전반 전권 전능의 세를 새롭게 봉헌 선포하신 것입니다. 에덴 동산에 죄진민들의 하나의 전투를 도둑질에다가 제물들을 갈라치워가지고 가리기를 못하게 만들어 놓다는 게, 그러니까 전체 전권 전능의 시대를 새롭게 봉헌 선포하신 것입니다. 질서를 바로잡아서 선포. 더불어 알렉산더 헤이그 미국 국무장관의 승화식일 계획으로 중생부활 승화식을 생애노중 중에 완료하기 위한 문 총재의 11년, 13년간을 두고 말하는 거예요. 더불어 알렉산더 헤이그 미 국무장관의 승화식을 계획으로 중생부활 승화식을 생애노중 중에 완료하기 위한 제1, 제2, 3 이스라엘 승리식을 한국으로 이양함을 선포했습니다. 라스베가스와 미국에서는 안 들어갔습니다. 하나님이니 종교니 돈밖에 모르는 라스베가스에서요. 한치도 땅이 없으니 할 수는 없으니까 전권 시대를 새롭고 봉헌 선포하신 것입니다.
더불어 알렉스더 헤이그 미 국무장관이 승화식을 계획으로 중생부활 승화식을 생애 노정 중에 완료하기 위한 일생중으로 제1, 제2, 제3시알이 3시대가 세 사람이 아담 해와 자체가 끝나는 말을 하는 겁니다. 완료하기 위한 제1, 제2, 제3 이스라엘 승리식을 한국으로 이행함을 선포합니다. 그래서 그리하여 이제 하나님의 조국과 고향은 한국이 됩니다. 박수하라고. 문총재가 갖다 붙이는 거 아닙니다. 한국이 됩니다. 한국은 하나님의 조국으로 발표함으로써 천지인 참부모 종착 실체 말씀 선포되어져 한국에서 완성을 보게 됩니다. 일자는 7, 8일로 선포되었습니다. 여러분이 아니라고 해도 한국은 하나님의 조국과 고향장이 됐다는 거예요. 왜? 이로써 천지의 모든 경계선이 철폐됩니다. 타락했기 때문에 타락이 없은 본으로 돌아가므로 철폐. 따라서 자주적 하나님을 중심하고 천지가 밤낮 없이 하나님의 지뢰하에 천진 참부모님의 도움을 받아 영원히 존속하게 되는 거예요. 하나님의 참부모 도점 하나님의 해방과 어떻게 이루어지지 않는 거예요. 반판 기도를 하라고. 장난이 아니야. 얼마나 심각한 말이에요. 이로써 천지의 모든 경계선이 철폐됩니다. 하나님의 조국과 고향이 발표되었으니까 그 땅은 하나님의 조국이 되었으니 경계선은 그 세계는 없어지지 않으면 안 될 철폐됩니다. 따라서 자치적 하나님을 중심하고 하나님이 해방되어가지고 자주권을 가지고 나타나 천지가 밤낮 없이 하나님의 지리하에 천지인 부모님의 도움을 받아 영원히 존속하게 될 것입니다. 참부모가 없으면 모든 만사도 허사가 되고 말 것이었다 하는 거예요. 알겠어요? 기빈 여러분, 이런 심각하고 귀한 시대를 맞이해 여러분의 삶에도 이제 혁명적인 천주적 변화가 와야 하겠습니다. 그런 의미에서 하늘이 주시는 오늘의 메시지를 다시 한번 요약해 봅시다. 다 알지 못하니까 내가 요약해 주겠습니다. 봅시다. 첫째, 모든 축복 가정은 먼저 가정 안에서 하나님을 중심에 모시고 부모와 자녀가 완전 하나가 되는 훈독 교육을 매일 실천하라는 것입니다. 참부모와 같이 하는 거예요. 주인과 같이. 안 할래? 안 해보라고. 국사발도 집도 날아가 버리는 거예요. 훈독 교육을 매일 실천하라는 것입니다. 원리 교육을 해야 되고 참부모님께서 주신 교재 교본 교육, 참부모의 자서전 내용 교육, 그리고 원리 번체론의 절대성 교육을 철저히 시켜야 한다는 것입니다. 네 가지 조건이에요. 둘째, 하나는 이제 중생과 부활의 승화권 은사를 가정 단위까지 허락하셨다는 것입니다. 문총재가 아니라도 축복은 가정에서는 하늘나라의 패스보드 코드를 부여할 수 있다는 거예요. 허락하셨다는 것입니다. 여기에는 부모와 자식들 간의 완전 일체를 필요 조건으로 하고 있습니다. 절대 부모, 절대 자녀의 기준을 세워 절대 가정을 세우라는 것입니다.
틀림없지요. 셋째, 참부모님이 피땀 어린 고난의 은사로 인류는 이제 탕감복귀 시대를 벗어났다는 것입니다. 탕감복귀와 회귀 자동적으로 하나 되는 거예요. 따라서 우리 모두는 참부모님 제세시에 가정, 종족, 민족, 국가 세 가지 5단계 세 가지 지역권을 해방시켜야 할 책임이 있다는 것을 잊지 마세요. 사탄의 역을 지키고 있어요. 목을 지키고 있어요. 모르니까, 나라가 어디 모르니까. 몇 천만 년도 이걸 해결해 주려면 사탄에는 없어지지 않는 걸 알아야 돼요. 복귀 섭리 시대가 끝났으니 무슨 시대가 도래하겠습니까? 하나님과 참부모님을 중심 삼은 승리권의 권세권입니다. 태평성대만이 영원하게 될 것입니다. 수평의 종적인 중심으로 영원하거든요. 넷째, 우리는 이제 하나님이 집적 주관권 시대로 진입하고 있다는 점입니다. 하나님과 같이 살고 나눠줄 수 있는 생활권 시대로 진입하고 있다는 점입니다. 여러분, 하늘이 선포한 D-Day가 3년도 채 남지 않았다고 했습니다. 영계의 가족까지도 지상 재림시켜 원리 번처련 교육을 받게 하고 이제부터 해야 할 거야. 가미야마, 후쿠다, 일본 식구들 알아야 돼. 미국 모래로 와 있어. 이걸 돕기 위한 거예요. 교육을 받게 하고 한 가정에서 8대까지 동고동락하며 함께 살아야 할 천주 안식권의 세대에 들어섰다는 사실을 명심하기 바랍니다. 알든 모르든 책임 안 질 수 없어요. 타락한 후손은 그 후손의 짐을 벗어야 돼. 벗기 위해서는 만왕의 왕 참부모 거짓 부모가 참부모 일을 해탈할 수 있는 자리에만이 본원에 돌아갈 수 있는 정정당한 깨끗한 결론입니다. 다시 한번 오늘의 섭리적 행사를 빛내주기 위해 왕림해 주신 여러분에게 거듭 심심한 감사의 뜻을 전합니다. 부대 건강하시고 하늘의 사랑을 받는 삶을 사시어 우리가 다시 만날 때 더 큰 존귀와 영광을 하나님께 돌려드릴 수 있게 되기를 빌겠습니다. 누구가? 만왕의 왕 참부모니 여러분과 한테 빌어주고 왔다는데 탈락한 국물도 없어. 터져나와 없어드린 겁니다. 영광을 하나님께 돌려드릴 수 있게 되기를 빕니다. 여러분과 여러분의 가정 그리고 만국의 만왕의 왕 하나님의 축복이 함께 하시기를 주. 누구와? 만왕의 왕 참부모님이 하나님의 축복이 함께 하시기를 축원합니다. 같이 영원한 행복의 천국을 이루어 같이 나가자. 감사합니다. 자, 그런 사람을 위해서 Thank you, true Father. The World Assembly to proclaim the substantial Word of God in the era of the true parents of heaven, earth, and humankind. Please welcome True Mother to join True Father. And we have a special flower presentation to our true parents. Representing young, blessed couples, the flowers will be presented by Sunjo Hendricks and Kayan Amaral, recently blessed, continuing their studies at Rutgers University and Washington University, respectively. Whoa! Whoa! What a gift! Whoa!
special proclamation that has been signed by all the delegates here to affirm the message that you have delivered today. Everyone has signed it, true parents, but the only thing is missing are the signatures of true father and true mother. So we hope and invite you to sign and honor this historic and providential day with your signature. Wow, what a blessing. What a day. This proclamation affirms the message that Father delivered, particularly the last 4 points that we have to follow and inscribe in our hearts. True parents, we now have a special trophy to present from the 3 speakers today. I'd like to ask Kyungjanim and Kukjanim Injanim to go closer, please, and members of their family, the True family members, please join on stage along with Dr. Huang, Dr. Song of Japan, Dr. Suk, Dr. Song of Europe, Dr. Ju, and Mr. Oyamada. Please join. On this historic day with this trophy, it's not enough, but it symbolizes our love and our total commitment between now and Foundation Day to serve and attend our true parents for victory. Once again, let's thank our true parents, and we'll conclude with 3 great cheers from Dr. Chung Shik Young. 억만세 삼창하겠습니다. 억만삼창. Let us offer 3 cheers of 억만세. 아주 coronation ceremony for God's kingship. Victorious foundation of true parents, heaven and earth. Victorious world assembly. Once again, let us give great round of applause to true parents.